তাই তো পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। মনের বাসনা আমার সখাকে থেকে একটু আনন্দে ঘুপাই না কেন? কোথায় রে সখা? এ সখা, কি হলো বন্ধু? আয়না রে সখা, আয় সখা আয়। যাচ্ছি के केहू के प्यार में हो कि गोरिया रे, कि केहू के प्यार में, केहू के प्यार में इतना ना सताओ जाला, केहू के प्यार में इतना ना सताओ जाला, नाम लिख के दिल पर ना मिटाओ जाला, नाम लिख के दिल पर ना मिटाओ जाला। केहू के प्यार में इतना ना सताओ जाला, नाम लिख के दिल पर ना मिटाओ जाला, नाम लिख के दिल पर ना मिटाओ जाला। वो किसी यार से मिलके आ रही है, वो किसी यार से मिलके आ रही है, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, नाम लिख के तोहरे से प्यार बा, अब कहे कहतर सफाई करवा, ओ पहले तो कहलो कि तोहरे से प्यार बा, अब कहे कहतर सफाई निकारबा, पार के दीपिना हो गोरिया रे, पार के दीपिना, पार के दीपिना अपने से बताओ, नाम लिख के नाम लिख के बोल। ए सखा, কাছিস কেন রে? এই হারামজাদা, এই সখা নিচে নিচে কার্পেট আছে, আরে নিচে নিচে দেখ। मानव लोल में चढ़ दिबे पोल में, बोले के ना चाहिए कि तोर पेंटुल खुल गेल बा, साला हका बका में पेंटुल खुल गेल। তো কি লক্ষ্য থাকে না সখারে? অনেক রাত্রি হয়ে গেছে,
তাই তাড়াতাড়ি করে সুন্দর করে বিছানাটা সাজিয়ে দে, হ্যাঁ বিছানাটা সাজিয়ে দে, ঘুমাবো। रुक अच्छा हम जे बिछौना करेंगे হ্যাঁ, तो हम तोरा के है जे बिछौना करेंगे কেন তুই আমার সখা বন্ধু। आजकल बिछौना के करला কে রে? अगर देख बिहाना भइल त बिहा त नहीं खे भइल না। मेहरारू नहीं खे হুম, माई बाप হ্যাঁ बहन होई हाँ। बहन नहीं खे হ্যাঁ माने अगर बहन घर में रहेली तो बहन बिछौना कर देली হ্যাঁ ना तो माई तो बढ़ रही बा হ্যাঁ। अगर डार्लिंग हो जाई ডার্লিং কাকে বলে? डार्लिंग के बुझे तो दुनिया साला डार्लिंग में पगलाइल भाई डार्लिंग ने के बुझे তো কাকে বলে রে? কাকে? डार्लिंग ना बुझलो হুম, मेहरारू কাকে বলে? कनिसा पियनी दारू मरले बिया मेहरारू कपार फूट गई এই, मेहरारू ने के बुझले लिपस्टिक वाली কাকে বলে? लिपस्टिक किन के देबे तब अच्छा कनिया कनिया কাকে বলে? माथा पगला दे कनिया ने के बेटा बंगला में कौन सी बंगला बुझे तोरा হ্যাঁ बंगला में कहता बो হ্যাঁ, ওটা বুঝি। बो হ্যাঁ बो बुझिस হ্যাঁ। तो আমি তোর মা তোর বোন না তোর বউ বউ মানে কি হয়? বউ মানে अबे कनिया मेहरारू लिपस्टिक डार्लिंग सब कनिया के कहे ও, তাই বুঝি। बो जकरा बंगला में कहता बो হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলছিলাম সখা। এই শোন, हैं মা আর বোন তো হবি না? हैं কেন তুই মোটা সোটা খুব? हैं হ্যাঁ, তুই আজকের জন্য না আমার কানিয়া হয়ে যা। हाँ माने गाता लगबे ना হ্যাঁ, এই সখা শুধু বিছানা সাজানোর सुन জন্য রে। बिछना सजे दी ठीक হ্যাঁ आज के सीखे दी হ্যাঁ, काल के कि नहीं हमको नहीं बोलेगा আচ্ছা ঠিক আছে, বলবো না। नहीं तो भालो नहीं होगा আচ্ছা বলবো না। এটা বেডশিট হ্যাঁ, এটা নতুন বেডশিট এটা কোন কোম্পানির রে? এই, জায়গা জায়গা ফাঁক আছে রে, ফাটা। এটা নতুন ডিজাইন কি? ई देखले बड़े आजकल के माने नया नया कनिया सब के डिजाइन কি? बुलार सी इतना भर के हाँ। आहे ना 3 गो छेना रहेला कि ना হ্যাঁ, डिजाइन उहे कौन डिजाइन बा ওটা कोन डिजाइन? माने कितनो गर्मी में पिन्ही तो हेने दे के हवा ढुकी এটা? ये से हम बेडशीट किन लेवनी হ্যাঁ, ई एथी से मंगे लेवली होल लाइन से অনলাইন অনলাइन ना कहेला অনলাइन। वे छौरा सब तो सिखे लेवा कि एकरे में डालबा ना तो आ जाला हाँ। घरे पहुंचा के देला হ্যাঁ, माने हवा लगी আচ্ছা ঠিক আছে, বিছিয়ে দে। इधर হ্যাঁ, भोजपुरी तोरे संग हम सुतेंगे ঘুমাবি না? टेंगड़ी चढ़ा देगा तखनी আরে চাপাবো নাই। ठीक है चपाओ তাই তো লক্ষিন্দরকে স্বপ্ন দেববে কি করে লক্ষাই নিশ্চিন্তে শুইয়া প্রভাতে উঠে সরোবরে যাও ছুটিয়া সরোবরে গেলে একে পরমা সুন্দরীর সঙ্গে হবে সাক্ষাৎ হবে তার সাথে প্রেম আলিঙ্গন জাগো 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 লক্ষাই আহারে, কি যেন আমি স্বপ্ন দেখলাম, কে যেন বলে যায় ওরে লখাই, এই মনটা দিকে সরোবরে যদি যাও একটি সুন্দর রাবণী দেবে তোমাকে প্রেমালিঙ্গন। প্রেমালিঙ্গন কি কাকে বলে আমার তো জানা নাই, স্বপ্ন দেখেছি অবশ্যই যাব। তার পূর্বে দেখি আমার সখা জেগে আছে না ঘুমিয়ে গেছে। এই তো সামান্য সুযোগ, চুপি চুপি পালিয়ে যাই না কেন? এই, अच्छा এই সখা
আজকে আমার ঘুম আসে না রে। তোর কি হুম। নিন্দে চলার বেমারি আছে নাকি? না রে, ঘুম আসে না। মানে নিন্দে নাই খেলা গাত এ দুগো কাঁচা ঝাল লেকে कच्चा मिर्ची কি করবি? तोड़ के अरे तोर आंख में लगाई अपने হারামজাদা, মরিচে লাগালে ঘুম আসে? জানিস সকাল কি মনে যায়? ওই আমার ঘুম আসে না রে। तो আমি কি করিব রে? তোকে কিছু করতে হবে না। হই একা ঘরে শুয়ে डीजे 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 কোনখানেতে আছে আমার বন্ধুরে, কোনখানেতে আছে আমার বন্ধুরে, কোনখানেতে আছে আমার বন্ধুরে, কোনখানেতে আছে আমার বন্ধুরে। স্বপ্নে কি দেখেছি কি বলবো? এ বল এদিকে আয়, এদিকে আয়। আহা, রক্ত রাঙা গোলাপ জামুন, বাটা ঠোঁটে হাসি, আর রক্ত রাঙা গোলাপ জামুন, বাটা ঠোঁটে হাসি, কালো কেশে ময়ূর নাচি, হাসি মন পাশি আমার, আমার ঘুম আসে না রে, আমার ঘুম আসে না রে, একা ঘরে শুয়ে, কোনখানেতে আছো আমার বন্ধুরে, কোনখানেতে আছো আমার বন্ধুরে, কোনখানেতে আছো আমার বন্ধুরে, কোনখানেতে আছো আমার বন্ধুরে। সাপোর্টে কি দেখেছি জানিস? কি দেখেছ? সর্বপ্রথমে যদি দিঘি সরোবরে যাই, সুন্দর নারী আসবে, হ্যাঁ আমাকে দেবে প্রেম আলিঙ্গন। এটা কি জিনিস? আমি এ তো জানি না, তাহলে তুই আমার সঙ্গে চল। এক কাম কর হ্যাঁ দু চারটা বোড়া নিয়ে যাবো, বোড়া বস্তা মানে বোড়া, হ্যাঁ আর দিবে কি না হ্যাঁ, কত ঘোড়ে নিয়ে চলে আসবে। চল তাহলে আয়, আর বিলম্ব করিস না, আয় তাড়াতাড়ি। ওগো ঠাকুর, আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমার জীবনে এত দুঃখ কষ্ট দিলে? নারী হয়ে জন্ম নিয়ে পেলাম না আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা, পেলাম না আমি আমার শ্বশুর ঠাকুরের ভালোবাসা। ওগো, ভালোবাসার বিনিময়ে পেয়েছি শুধু লালসা, কেন জানো? আমি যে সন্তানের মা হতে পারিনি, তাই সবাই আমায় বলে বন্ধুরারে। এই লালসেনার বঞ্চনার জ্বালা যে আমার প্রাণী সয় না গো, আমার মৃদু দাও ঠাকুর, আমি আর এই পৃথিবীর মাঝারে বেঁচে থাকতে চাই না। ওগো,
কেঁদে কোনো লাভ নেই গো, সবই তো আমার কপালের দোষ। তাই আর বিলম্ব নয়, আমি আমার দাসীকে ডাকবো, সঙ্গে করে নিয়ে যাবো ওই মানসারা বাড়ি। কোথায় দাসী? আয় মা। রানীমা, আশীর্বাদ করি তোমার মঙ্গল হোক মা। রানীমা সুখে থেকো। কেন ডেকেছ আমাকে? তোমাকে যেতে হবে মানসার বাড়ি আমার সঙ্গে। রানীমা আমি যাব না। কেন মা? জানিস রানীমা, নদীর কাছে অনেক কিছু রাগড়া থাকে, তাই বলে তুমি লজ্জা পাও? লজ্জা লাগে। তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে আমরা তাদের সম্মুখে আমরা চান করবো না, অনেক দূরে চান করবো তাদের। সত্যি? তাহলে চল। চল দাও। চল। এই তো কাকে নিয়েছি কলস, চলো এবার আমরা মানসার বাড়ি। ওরে কাকতি কলসি নইয়া ও গো নদীর ঘাটে দেখো যায় চলিয়া, ওই না বাখানি তুলেছে কদমি তোলাই, ওমরি না গড়ি রসিয়া। চল। কলসি নইয়া নদীর ঘাটে দেখো আসিয়া, কাকুতি কলসি নইয়া নদীর ঘাটে দেখো আসিয়া, ওই না বাখানি তুলেছে ওমরি না গড়ি রসিয়া, ওই না বাখানি তুলেছে কদমি তোলায় ওমরি না গড়ি রসিয়া। কলসির গান বিজয় সরি ভিজায় অঞ্চল, ও তুই ঘটিনা মাথায় ঘটিরা চল কিনা বাতাসে মিলাই, ওই না গ্যাসের পানি খায়া না খাই ও মরি না গড়ি রসিয়া, ওই না গ্যাসের পানি খায়া না খাই ও মরি না গো রসিয়া। দাসী চান করে এই কলস সখা। তুলে জল ভরে ঘরে ফিরে যাবো। এই সকা কাবাই এই ঘাটে শব্দ শুনতে পাই, যে দেখতো সুন্দরীটা আছে কি নাই। মানে লাগাতা লাগাতা কি পানি का आवाज आवता। হ্যাঁ দেখ
ওই যে না হ্যাঁ एगो लम्हर बिया হ্যাঁ आ एगो भुटकी তাই বুঝছি हम बानी भुटका হ্যাঁ तो हम लंबा बा হ্যাঁ आ तू बड़ा लम्हर तू भुटकी তাই বুঝছি বাহ বাহ কি সুন্দর জল ভর্তি সুন্দরী না না? জল ভরা। বাহ বলি ও সুন্দরী গো আর জল ভরা সুন্দরী কন্যা জলে না যাবে হাসি মুখে কব কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ সুন্দরী কইরা সৌভাগ জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে না যাবে হাসি মুখে কব কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ কন্যা কইরা সৌভাগ ও বালক রে ঘুরতি ঘুরতি আইলাম বালক এই না পতনিয়া তোমার সঙ্গে বলতে কথা মনে লাগে ব্যথা বালক মাথায় গন্ডগোল কি বলছো সুন্দরী আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার লজ্জা লাগছে কেন কথা বলবো তাহলে কেন ভাই এসেছি তোমায়- এই দিদি সরবারে জানাবো তোমায় জানি না তোমায় চিনি না আমি তোমার সঙ্গে কথা কেন বলবো ও আর তুমি তুমি? আমায় চিনো না বুঝি না তুমি কেন এসেছো এই মানুষ সরোবরে এই কেন এসেছি জানো কেন বলবো বলি স্বপ্ন দিয়েছ সুন্দরী পালকের উপারে আলি গান দেবে দিদি সরবারে সুন্দরী কইরা সোপারো তুমি যে আমাকে স্বপ্ন দিয়ে ডেকেছো এই দিদি সরবারে তুমি নাকি আমাকে প্রেমালি গান দেবে হ্যাঁ আমি তোমায় কেন স্বপ্ন দেবো আমার কি প্রয়োজন পড়েছে যে তোমায় স্বপ্ন দিয়ে মানুষের উপরে রাখবো তাহলে আমি এই মতনই চলে এলাম আমি তোমায় স্বপ্ন দিনি তাহলে ছাড়ো তুমি বা কেন এসেছো আমি হ্যাঁ। আমি তো প্রত্যেকদিন এই মানুষের উপরে প্রত্যেকদিন চান করি ভগবানের পুজো করি মায়ের পুজো করি প্রত্যেকদিন চান করতে আসি যতক্ষণ তুমি আমাকে প্রেমালি গান না দেবে না আমি তোমার পথ তো ছেড়ে দেবো না। এত নোংরা কথা হ্যাঁ বুঝি লজ্জা হয় না না। এসব কথা বলতে তোমায় চিনি না আমি তোমার পরিচয় দেবে অবশ্যই বলিও বালক রে কোথায় তোমার বাড়ি বালক কোথায় তোমার ঘর কি নাম তোমার মাতা পিতা কি নাম তোমার বালক দেহ পরিচয় আমার পরিচয় হ্যাঁ, শুনবে সুন্দরী বলো বলি চম্পানিতে বাড়ি সুন্দরী চম্পানিতে ভালো পিতার নামটি চাঁদনগর নামটি লক্ষ্মীধর সুন্দরী কইরা সোপাগো এবার চিনতে পেরেছো? আমি না তোমায় চিনতে পেরেছি হ্যাঁ। তুমি আমার কে তুমি আর আমি আমার কে? তোমার কি জানো তুমি আমার কে সম্পর্কে একেবারে আপনজন আপনজন তাহলে কাছে এসো। ওই পাগল ছেলে হ্যাঁ এটা কথা জিজ্ঞেস করলি না কেমন আপনজন কেমন আপন লোক কেমন আপনজন আমি তোমার সম্পর্কে কি হয়ে জানো কে গো আমি তোমারই মামিমা তুমি আমার ভাগ্নি ঠাকুর কি বলে শুনতে পাওনি বুঝি হ্যাঁ। আমি তোমার মামিমা তুমি আমার সুন্দর ভাগ্নি ঠাকুর আমি তো ভাবতে পারিনি আমার ভাগ্নি এত বড় হয়ে গেছে আসলে সুন্দরী আসলে চুপ করে এইগুলো কথা দূরে রাখো তুমি ভালো আছো তোমার মা বাবা সকলে ভালো আছে তো হ্যাঁ ভালো আছে মা বাবা ভালো আছে এগুলো কথা দিয়ে তুমি আমাকে আমার ভুলাচ্ছো মিষ্টি নাকি? ভাগ্নি কে হলো
এ বলছে কি উনি না আমার মামিমা। ঠিকই তো, তুই হলো মামি, তুই হলি স্বামী। আই পাগল অভদ্র ছেলে তো এখানে। এই শোনো মানি না এগুলো বেমানি গন্ধান্দা। হাই মামি মাঝে মায়েরই মতো রে। মায়ের মতো মা তো নয়। মামি মাকে কোনো কথা বলিস না। বলবো। কি বললি? বলবো। চুপ করো, কুকুর কোথায় গেল রে? কি বললে? কুকুর। আরেকবার हम को भी दो, हमको भी दो। কুকুর वो देखा तो বল আরেকবার। কুকুর। আরেকবার বলো। তোমার মাথা এই তো পাগল ছিলি। কুকুর বলিলে লজ্জা নাই ভাই। জগন্নাথের প্রসাদ গুলো না কুকুরে দিয়ে খায়। লম্পট কোথায় গেল? আরো ভালো। কি বললে? লম্পট। আরেকবার বলে দেখি। তোমার মুড়ি। এই তো ছি। লম্পট বলিলে লজ্জা নাই ভাই। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ একদিন লম্পটে যা হয়। দূরে থেকে কথা বলো। তুমি আলিগঞ্জ গেলে কিনা? মরতে মরে যাবো তোমার মতো দুষ্ট ছেলেকে আমি কখনো রোদি এই দেখতে সকা এই, এই মতো হবে না। কথাই বলে হ্যাঁ বোতলে যদি ঘি ভরা থাকে, সিধা আঙ্গুল দিয়ে ঘি বাইর হয়, না হয় আঙ্গুলটা কি করতে হয়? ব্যাখ্যা করতে হবে। বেকার না করলেও হয়ে যাবে। কি? বোতলটাকে গরম কর। এই, আরেকবার দাও। এখানে আগুন জ্বলে। আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। ও গো দেখিয়া তোমার রূপ না আরে মদন হো ইলো বুক গো হয়ে গিয়া ওহ রে দাসী কেউ নেই। ও কি সুন্দরী গো দেব আলি গান দেহ মনে ও কি ওহ ওহ রে মাটি পোপা চুলের বাড়ি থাকবো তোমার ওগো শীতল পাটি খানি গো দাসী আমাদের কি রক্ষা করবে কি হবে? ও কি সুন্দরী গো শীতল পাটি তোমার হবে ছাড়ো হাত ও কি ওহো ওহো রে মামির গায়ে এ হাত বাড়ালে ইহার কি হবে? কুষ্ঠ ব্যাধি হবে তোরে রে। কি বললে? কি বললে? সুন্দরী কি বললে? উকি ভাগি রে দুয়ো চক্ষু হয়ে যে যে অন্ধ উকি ও কি বললে সুন্দরী? তাহলে পেবাল কোন নাম দেবে না? তুমি জানো না মামির গায়ে হাত বাড়ালে কি হয় জানিস? কি হয়? সর্বঙ্গে হবে কুষ্ঠ ব্যাধি, আহ, হবে তোমার দুই চক্ষু অন্ধ। হয়ে যাক আলিগঞ্জ দেবে কিনা? মরতে মরে যাবো তোমার মতো দুষ্ট ভাগ্যি দেবে না? আরে লাইব মাথা নেই থাকবো তোমার চুরি খানি গো। আরে লাইব মাথা নেই থাকবো তোমার চুরি খানি গো।
ও কি ভাগ্নি রে এ কি তোমার দুষ্ট ব্যবহার ও কি ও এসো তোমার এসো কি বাকি জানো ওই যে তোমার কাকুর কল না না আমারই কলসকে আমি অনেক ভালোবাসি এ দাও এ দাও এ দাও আমি হলাম নন্দের বেলা ভাঙো তোমার কলসের বেলা আমি হলাম নন্দের বেলা ভাঙো তোমার কলসের বেলা ও কি মামি গো আখের কলো হবে খারো খারো ও কি হবে তুই যে আমার নন্দের বালা দিলে দিলে আমার কলসি দিওয়ালা রে হ্যাঁ দেখেছি দুষ্ট ভাগ্নি রে কলটি পে মারি কৌটো মার সখিও এসো তোমার এসো বহুদিনের পরে পেয়েছি বলি বয়সী তোমার চলো না গো ও সখী বলি যে তোমার বয়সে বলি এই বয়সে কাকে রে এদিকে দেখ আমাকে ধরে এই সকাল আমি ভাবলাম লম্বাটাকে ধরে নিয়েছি এই সকাল সকাল হয়ে গেছে চল ছুটি যাই নিজের রাজকের সাথে যাই আই আর একাকে নিয়ে এই রাজপ্রাসাদে আরে কতক্ষণই রব বসে জানি না আমার এই খকা আজ আমায় ছেড়ে কথা এঁকেছে লখাই দিয়ে আমি এক নয়নে না দেখলে আমি যে রাজপ্রাসাদে থাকতে পারি না তাই খকা কখন আসবে খকা কখন এলে আমি খকাকে নিয়ে হস্তে আমি ওই ননিযুক্ত খাবো না 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 আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি না কেন দাসী ও দাসী মা ও রানীমা আপনার জন্য চিরসিরি হও মা তাই এই রাতটার সাথে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি তুমি এই দরজায় অপেক্ষা করো তাই হবে মা আপনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন দাসী হাই মা তার রাজ দরবারে যাব তাদের রাজ দরবারে আগে গিয়ে আমরা মায়া কান্না কাটবো ছেলেকে জন্ম দিয়ে কর্মমনে শিক্ষা দেয়নি এটাই কি তাদেরই কুলের ব্যবহার চলো রানীমা তাদের বাড়ি যায় তাই চলো চল। এই তো এসেছি তাই ডাক দাও নইলে এখানে বসে বসে মায়া কান্না কাঁদো অবশ্যই তার মা বাবা তার বাড়ির কেউ যেন বেরিয়ে আসবে কাঁদো দাসী ও গো শাশুড়ি মা গো তোমার ছেলে মারা গেছে গো ও মা গো সিপাই হ্যাঁ প্রণাম হয় রানীমা দেখো না বাবা দেখো না
এই রাজপ্রাসাদের বাইরে এই জন্য কান্নাকাটি করি জানি না কোন প্রজারে কি এমন বিপদে হলো বাবা। হ্যাঁ দেখো বাবা, দেখো গিয়ে দেখো রাজপ্রাসাদের বাইরে গিয়ে দেখো তো। ঠিক আছে, গিয়ে দেখি। কাদার ঢোকে না, এরকম কাঁদে মানুষ। আরামে কাঁদ। কে গো, হে গো, ও গো, হে গো, কে গো? তুমি চিনতে পারবে না, তোমার রাজাবাবু আছে, গিয়ে বলে আসো তোমার শালুজ বাইরে বসে বসে কাঁদছে। কে কে? তোমার রাজাবাবুর শালুজ। সায়া বুলুজ, সায়া বুলুজ। এ রাজা বাবু নয়, রানীমাকে বলে দি বাইরে যে কাজ ছিল কিনা মা। হ্যাঁ সায়া আর বুলুজ। এই সিপাই, হ্যাঁ, তো মাথা ঠিক আছে বাবা? মাথা ঠিক আছে। আচ্ছা ছায়া বলে কোনোদিন কান্না করতে পারে? ও নিজে বললো কি আমি সায়া আর বুলুজ। আরে তোমার শুনতে ভুল হয়েছে, শুনতে তুমি ভুল? ভালো করে জেনে আসো কে আছে সে। শুনতে ভুল হয়েছে। হ্যাঁ ওগো হ্যাঁ, ভালো করে বলো তোমরা কে গো? কি বলে আসলে? তুমি যেটা বলেছো সায়া বুলুজ, চুপ কর, সায়া বুলুজ বলোনি। আমরা তো সেটা বলিনি। তবে? যাও বলে এসো তোমার বৌমা বাইরে বসে বসে কাঁদছে। কে? তোমার রানীমার বৌমা। রানীমা এ দাসী পালা মাগে ও মা বম বইছে, বম বম বম। বম? এই তোর মাথা ঠিক আছে? হ্যাঁ বললো এই রাজপ্রাসাদে বম? হ্যাঁ বললো তোর রানীমার বোম। এই তোর মাথা ঠিক নেই, কিছু বললে আর কিছু শুনে আসিস। তুই যা বাবা, ভালো করে জেনে আয়। মাগে আমি না যাব না রানীমা, যদি ফেটে যায় মাগে আমি আরে ভাতারে। বাবা এই রাজপ্রাসাদে বম নাই। আমি নিজের ভাতারে রেখে নিজের কানিয়া রেখে ভাতার রানীমা। কি যে বলেছে এটা, জানা বাবা, যা জেনে আয় কে এসেছে দেখ। না, আপনি যান, আপনি যান। আমাকে যেতে হবে? হ্যাঁ, বেশ। কে মা তুমি? এই রাজপ্রাসাদে আজ মাথায় ঘন্টা দিয়ে হ্যাঁ, কেন? আমি কে আর কেন মাথায় ঘোমটা দিয়ে এসেছি সেটা তুমি জানতে চাও, তাই না? হ্যাঁ, আমি কি তোমার নতুন বৌমা? নতুন বৌমা? হ্যাঁ মা। এ কি বলছো? আমার একে 6টি বৌমা বিধবা হয়ে রাজপ্রাসাদের এক কোণে ঠুকরে ঠুকরে কাঁদছে। আবার এই নতুন বৌমা? আমি তো আমার সন্তানকে বিয়ে দেইনি। আমি কি কিন্তু তোমার নতুন বৌমা কি করে হলো? আমি কি তোমার কনিষ্ঠ বৌমা? না 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 না, আমার কনিষ্ঠ বৌমা হতে পারে না। আমি যে কনিষ্ঠ সন্তানকে বিয়ে দেইনি। তাহলে তুমি আমার মুখ দর্শন করতে চাও? বেশ, এই ঘন্টা তুলে আমি মুখ দর্শন করতে চাই। তাহলে দেখো আমি কে। বৌদিমণি, রানীমা, ওই ছেলেটা, ওই ছেলে। না না, সে তো মুখে ব্যাকা মা, এই ছেলে না। বৌদিমণি, ননদি, এইভাবে বেশি কেন এলে এই রাজপ্রাসাদে? কেন এলাম? আমি কেন এসেছি জানো? কেন? আমি যে অভিযোগ নিয়ে এসেছি। অভিযোগ? হ্যাঁ এই রাজপ্রাসাদে বৌদিমণি তুমি অভিযোগ নিয়ে এসেছো? হ্যাঁ, এমন কেউ রাজপ্রাসাদের কোনো প্রজা তোমায় কটু কথা বলেছে? না না, তবে কোনো প্রজা হোক, কি এমন অভিযোগ? কোনো প্রজা আমায় ডনে। ননদি, বলো। তুমি জিজ্ঞাসা করলে না কার অভিযোগ নিয়ে এসেছি? কার অভিযোগ নিয়ে এসেছো তুমি? যদি বলি তোমার ছেলে। এ কি বলছো? এ কি বলছো বৌদিমণি? এই রাজপ্রাসাদে আমার সন্তানের নামে অভিযোগ? না 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 না, আমি বিশ্বাস করি না। চেয়ে দেখো, তোমার ছেলে লখায় পরনের শাড়ি ছিঁড়েছে, কেস এলোমেলো করেছে, আমার কলস ভেঙেছে। তোমার ছেলে শেষবারের পূর্বে তোমার ছেলে আমার সতীত্ব নষ্ট করেছে। আমাদের বিশ্বাস হয় না বৌদিমণি। এই রাজপ্রাসাদে তুমি আজ দাঁড়িয়ে তুমি আমার সন্তানের নামে কলঙ্ক ছড়াচ্ছ কেন? আমার তো বিশ্বাস হয় না আমার সন্তান এই কর্ম করতে পারে না। আহ, তোমার ছেলে এখন অনেক ছোট, তাই না? তোমার ছেলে মাছ ভেঙে খেতে যায় না। বৌদিমণি, আমার লখাই ছোট শিশু, নাহি জানে অন্য কিছু।
আচ্ছা মামিমা ভেবে খোলে চেপে তোমার মাথায় হাত দিতে গিয়ে তোমার কেসকে এলোমেলো করেছে, তাতে ক্ষতি কিসে? তাই আমার যে গলার গজমতি ভেঙেছে, পরনের শাড়ি ছিঁড়েছে। বৌদি বলি, হ্যাঁ, ছোট সন্তানে যদি মায়ের কোলে চাপে ছোট সুন্দর কত মালা শাড়ি এলোমেলো করে দেয়, তাতে নয়। তাই তোমার ছেলে আমার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছে, আমার সতীত্ব নষ্ট করেছে। অভিযোগ? তবে একটি কথা শোনো বৌদি বলি, এই রাজপ্রাসাদ আমি অনেকক্ষণই তোমার কথা শুনলাম। লখাইয়ের অভিযোগে লখাইয়ের অভিযোগে 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 নিয়ে তুমি বারবার এই রাজপ্রাসাদে বলো। তুমি মনে রেখো, তুমি আমার বৌদি বলি। হ্যাঁ যদি আজ তুমি আমার বৌদিমণি না হতে, হ্যাঁ, যেইভাবে বারে বারে তুমি লখাইয়ের অভিযোগের কথা বলছো, তোমার এখানে হাত দিয়ে আমি এই রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দিলাম। তোমায় আমি ছোট থেকে বড় করেছি, তোমার গায়ে হাত তুলতে কোনোদিন হাত তুলিনি। যদি আজকে বাধ্য হয় তাহলে আমি তোমার গায়ে হাত তুলতে বাধ্য হব। তুমি আমায় ধাক্কা দিয়ে বের করবে? কেন কেন আমি বের করবো না? জি, আমার ছোট শিশু লখাইয়ের নামে অভিযোগ, সে কিছু জানে না। আজ রাজপ্রাসাদে তুমি তার নামে কলঙ্ক নিয়ে এসেছো। বৌদিমণি, তুমি যদি আর আমায় দুটো কথা বলতে আমি সহ্য করতাম, কিন্তু আমার এই লখাইয়ের কেউ যদি অভিযোগ নিয়ে আসে, লখাইকে কেউ কত কথা বলি, আমি যে ধৈর্য ধরে থাকতে পারি না। ননদী, সময় আমায় লাঞ্ছনা দেয়, আমি নাকি বন্ধ নারী। আমার একটি কলঙ্ক, তুমি সপ্তম পুত্রীর মা জননী, তোমার শত শত কলঙ্ক। তুমি যে কাল লাগেনি কাল সবে তুমি 6টি ছেলেকে খেয়ে ফেলেছো। কি লজ্জা হয় না এইসব ছেলে জন্ম দিতে? জন্ম দিলে কর্ম করতে হয়, শিক্ষা দিতে হয়, সেটা কি তোমরা শিক্ষা দাওনি? অবশ্যই আমি শিক্ষা দিয়েছি। রানী মামাকে বলো না দিব। বৌদিমণি, হ্যাঁ, তুমি এইভাবে বলতে পারলে? আমার একে 6 সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার পরে আমি নিয়ে যে হস্তে সাগরে চলে বাস গেছি। বহুদিনের পরে আমি পেলাম আমার এই চম্পকী নগরে লখাই, কিন্তু আমি তো একে এই গর্ভে 7টি সন্তানে জন্ম দিয়েছি। কেন তোমায় সকলে বন্ধা নারী বলে ডাকে? যখন ওই রাজপ্রাসাদের বাইরে যাও, সকলে বলে দেখো এই বন্ধা নারী এসেছে। আজ এই বন্ধা নারীর মুখ দর্শন করেছি, আজ আমাদের দিনে ভালো যাবে না। সত্যি আমি অন্ধা নারী, আমার একটি কলঙ্ক, কিন্তু তোমার শত শত কলঙ্ক। কি আমার সাথে সাথে কলঙ্ক? তুমি 6টি ছেলেকে খেয়ে ফেলেছো, তুমি যে কাল লাগেনি কাল ছাপিনি। বৌদিমণি, এই তো বিধির লেখন। বিধির লেখনে কেউ খণ্ডাতে পারে না। আমার ছোট সন্তানের বিধিতে লেখা ছিল, তাই আমি একে 6 সন্তানকে হারিয়েছি। কি শুনতে পাচ্ছি? এই যে ভাই রাজপ্রাসাদে এমনই কি ঝগড়ার সর্বত শুনতে পারি। সেলোক প্রণামী চরণে বেনি। আশীর্বাদ করি সেলোক। বলো বেনি। কি শুনছি? এই যে রাজপ্রাসাদে কেউ এসে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে নাকি? বেনি, হ্যাঁ, এই রাজপ্রাসাদে এসেছি আমাদের বৌদি বলি। ও বুঝতে পেরেছি, তাহলে বৌঠায় হ্যাঁ, কি হয়েছে? তুই আজকে আমার রাজপ্রাসাদে এসে এই যে আমার মহারানী সেরকর সঙ্গে তুই এই যে ঝগড়া করিস, কি হয়েছে বঠার? আমি যে অভিযোগ নিয়ে এসেছি। অভিযোগ? হ্যাঁ, তাহলে বলতে পারবি এই যে তুই আমার চম্পক নগরী রাজপ্রাসাদে কার অভিযোগ নিয়ে এসেছিস? যদি বলি তোমার ছেলের, হ্যাঁ, তাহলে তুমি কি পারবে আমার উচিত বিচার করে দিতে? সত্যি কথা, যদি আমার চম্পক নগরী, যদি আমার সন্তান যদি অন্যায় করে থাকে, অবশ্যই তাকে আমি উচিত শাস্তি দেব। অষ্টলঙ্কার ভেঙেছে, পরনের শাড়ি ছিঁড়েছে, কেস ছেলে পেলে করেছে, কলস ভেঙেছে, শেষ বারের পূর্বে তোমার ছেলে আমার সতীত্ব নষ্ট করেছে। তাইলে বঠে, যদি বিশ্বাস না হয় তোমার ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে নাও। তাই হবে। তাইলে বঠে
যখন তোমায় অষ্টলকার ভেঙেছে, এই যে তোমার কলস ভেঙেছে, তাইলে সেলোকে তার অষ্টলকার গড়িয়ে দে, তার পরনের শাড়ি পরিয়ে দে, তার সোনার কলস দিয়ে তাকে বিদায় করে দে। এতই তোমার অহংকার, তুমি সকলে কিছু ফিরিয়ে দেবে তোমার ছেলে নষ্ট করেছে তাই বলেই? তুমি কি পারবে ফিরিয়ে দিতে আমার সতীত্বটাকে? তোমার ছেলে যে আমার সতীত্ব নষ্ট করেছে। না না না, তাইলে বৌঠাই তুমি বসো। যখন তুমি এই কথাটি বলেছিস, এই যে আমার পুত্র লক্ষেন্দরকে জিজ্ঞাসা করবো, তারপরে তোমার উচিত বিচার করে দেব। তাহলে কোথায় সিপাই? বাবু আমি কিছু করিনি বাবু। ওই হারামজাদা, আচ্ছা বলতো, তোকে যে আমি রাজপ্রাসাদে রেখেছি, এই যে আমার পুত্র লক্ষেন্দরের সঙ্গে 24 ঘন্টা থাকার জন্য, 24 ঘন্টাতে আধা ঘন্টা বাদ কি করে বাদ হলো? বাথরুম ঢুকে থাকলে ঢুকে আমি হ্যাঁ, সেই সময় তো তোকে বাইরে থাকতে হবে। তাহলে যাও, এই যে লক্ষেন্দরকে রাজপ্রাসাদে ডেকে নিয়ে আয়। লখনারে এ লখিন্দর বলছি কি কি হয়েছে রে? বাবা ডেকেছে? গরম ছিল अब ঠান্ডা পড়ে গেছে, চল নেপাল চোখ বানিয়ে লিয়া। হাট! হয়েছেটা কি বল? বাবা ডেকেছে। তোর নাম বাবা? আশীর্বাদ করি। তোর নাম হয় মা? চিরসখী হয় কি হয়েছে খকারে, বাবা? হ্যাঁ, হ্যাঁ মা। সেই দেখ তো বাবা, একে চিনতে পারিস? আমি তো জীবনে কখনো দেখিনি গো মা। আমার যে দীর্ঘ বিশ্বাস, সত্যি মা? তুই জানে কোনোদিনই দেখিস না, সত্যি আমি দেখিনি গো। জানে নয়নে কোনোদিনই দেখি নাই, তাহলে চিনতে পারবে কি করে? দেখলে দেখলে বৌদি বলি, তুমি আমার সন্তানের নামে এত বড় কলঙ্ক লাগাতে পারলে? সে তো তোমায় চেনে না। ননদি, তোমার ছেলেকে তোমার দিব্যি খেয়ে বলতে বলো, দিকে সরবরে গিয়েছিল কিনা, লখাই, আমার না অন্যায় কথা বলেছি কিনা। আমি সত্যি বলছি গো, আমি যাইনি। তুই ওই দিঘি সরোবরে যাসনি বাবা? সত্যি মা, আমি যাইনি তোর কাছে আমি কোনোদিনই চাইনি, কোনো আশা করিনি লখাই। মা। এই যে দেখ, মায়ের মস্তকে আজ হাত রেখে বলে তুই দিঘি সরোবরে গেছিলি। খকারে, এতক্ষণ বুঝতে পারলাম লখাই, ভাবতে পারিনি লখাই, ভাবতে পারিনি তুই আজ এই রাজপ্রাসাদে তোর মাতা পিতার মাথাটুকু মাটিতে মিশিয়ে দেবে। আমি যে ভাবতে পারিনি রে লখাই, আমি যে ভাবতে পারিনি। সেলোকে বেটে, হ্যাঁ, কেন করছিস? কেন করছিস? সেলোকে কেন করছিস? কেন কাঁদবো না বেটে? হ্যাঁ, আমি আমি যে লখাইয়ের কাছে এইটুকু আশা করিনি গো। তাইলে সেলোকে যখন সন্তান অন্যায় করেছি, তাহলে এই যে আমি বঠারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। যদি তার মনে দয়া মমতা হবে, নিজের সন্তান বলে অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেবে সেলোকে। তাই হবে। চলে যা খোকা, চলে যাই রাজপ্রাসাদে পরিত্যাগ করে। তাইলে বোধ হ্যাঁ, যখন আমার সন্তান তোমার কাছে অন্যায় করেছে, তাহলে নিজের সন্তান বলে তাকে তুই ক্ষমা করে দে। আমি এক সত্যি ক্ষমা করতে পারি। এমনই কি সত্য? ভেঙে যাবে তোমার কঠিন প্রতিজ্ঞা। এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার ছেলের লখাইয়ের বিবাহ দিতে হবে, নইলে তোমার ছেলের মরমুগ্ধ। কি অটল প্রতিজ্ঞা করলে বেটে? সপ্তম দিনের মাথায় লখাইকে দিতে হবে বিবাহ। কি কঠিন, কি কঠিন প্রতিজ্ঞা করলে বেটে? সত্যিকার সেলোকে এই কাঁদতে গেলে আর হবে না। তুই বাড়ি ফিরে যা। এই মুহূর্তে আমি ঘটক মহাশয়কে ডেকে এই যে পাত্রীর অনুষ্ঠানে চলে যাব। তো ভুলে গেলে সেই দিনের কথা, যেই দিন এই রাজপ্রাসাদে ধাত্রীমা
বলতে বলতে শিশুবাড়ির লখাইয়ের কথা বলে সে শিলাই পরিণত হয়ে গেছে। হয়েছে লখাই যে কোনোদিনে বিবাহ দেব না। সত্যিকার সত্যিকার বলেছি। তাহলে তুই তো জানিস এই যে বঠান বলে গেছে, যদি তুই এই নক্ষত্রের বিয়ে যদি না দাও তাহলে এক সপ্তাহের ভিতরে তার মরা মুখ দর্শন করবে। আমার কাছে যুক্তি আছে পেনে। হ্যাঁ যখন এই রাজপ্রাসাদে তুমি রাজা হয়ে বৌঠানকে কথা দিয়েছ, হ্যাঁ তাহলে কিছু যুক্তি আছে, কিছু উপায়ও আছে। তাহলে বল। মন্ত্রী মশাইকে পাঠিয়ে দাও কর্মকারীর বাড়ি, হ্যাঁ একে কে অষ্টলোহারে কলাই নিয়ে আসবে গড়িয়ে। হ্যাঁ যে কন্যা সিদাইবে লোহার কলাই, হ্যাঁ তার সঙ্গে বিবাহ হবে দুর্লভ লখাই। তাই হবে। কোনো কন্যা কোনো মেয়ে হ্যাঁ। একে অষ্টলোহারে কলাই সিদ্ধ করতে পারবে না, হ্যাঁ। আর আমার সন্তানের বিবাহ হবে। সত্যি করে বলেছিস, সত্যি করে বলেছিস। তাহলে এই মুহূর্তে আমি ঘটক মাসিকে ডেকে চলে যাব পাত্রীর অনুসারে। তাই হবে বেনে, তাইলে তাই আসি। হবে। কে আছিস?